نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال الله تعالى في موضع آخر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النظر سهم مسموم من سهام إبليس من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الناظر والمنظور إليه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز دینی بھائیو، مجھے کل غیبت کے بارے میں سب تفصیل کے ساتھ بات کہی گئی. آج کی مجلس کا جو موضوع ہے وہ زبان اور نگاہ کی حفاظت. زبان کی حفاظت بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور نگاہ کی حفاظت بھی بہت زیادہ ضروری ہے. گزشتہ کل بات جو غیبت کے بارے میں کہی گئی تھی، ایک چیز دوسری بھی ہے، اس کو بھی ساتھ میں سمجھا دیا جاوے. ایک ہے چگلی، ایک ہے غیبت. غیبت بھی گناہ ہے اور چگلی بھی گناہ ہے، دونوں گناہ کبیرہ ہے، مگر دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. غیبت میں صرف مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. وہاں فساد مقصد نہیں ہوتا ہے، بس ایک باتوں کا لطف لینا، مجلس آرائی کرنا اور دوسرے کی برائی کرنا مقصد ہوتا ہے. اور چگلی میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کو فساد اور تکلیف پہنچانا. ایک بات ایک کو جا کر کہی تاکہ وہ غصے ہو اور اس کو کیا دونوں کے آپس کے درمیان لڑائی ہو جاوے، آپس کے اندر انبن ہو جاوے اور مسئلہ آگے بڑھے. تو چگلی ادھر کے بعد ادھر لگانا، ادھر کے بعد ادھر لگانا، تاکہ آپس میں کیا پھیل جاوے؟ فتنہ پھیل جاوے، فساد پھیل جاوے، آپس میں جھگڑا ہو جاوے. چگلی یہ سمجھ میں آ جاوے، اس کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے آ جاوے کہ چگلی کس کو کہتے ہیں، تاکہ بات واضح ہو جاوے. ایک غلام تھا، اس کے اندر چگلی کرنے کی کیا تھی؟ صفت تھی. وہ بازار میں بک رہا تھا، کوئی اس کو بیچ رہا تھا. غلام کو پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، تو بیچنے والے نے صاف کہہ دیا یہ غلام بڑا چالاک، بڑا سمجھدار، بڑا ذہین، ہر کام کا ہنر اس کے پاس ہے، مگر ایک خرابی اس کے اندر ہے کہ چگلی کی صفت اس کے اندر ہے. اس لیے تمہیں خریدنا ہو تو خریدو، مگر یہ صفت پر توجہ رکھنا. اس کے اندر کون سی صفت ہے؟ چگلی کی صفت ہے. خریدنے والے نے یہ سمجھ کر کے چلو چگلی کی صفت ہے، ہم اس کی باتیں نہیں مانیں گے، اس لیے خرید لیا. وہ غلام بڑا چالاک، بڑا ہنرباز تھا، ہر کام میں ماہر تھا، وہ اچھے اچھے کام کرتا تھا. بات جو آقا اس کا لے گیا، اس آقا کی بہت خدمت کرتا تھا، اچھے اچھے کام کرتا تھا. آقا کو اس کے اوپر کیا آ گیا؟ اعتماد آ گیا. اب دیکھا غلام نے کہ آقا کو مجھ پر کیا آ گیا ہے؟ اعتماد آ گیا ہے. اب وہ چگلی کی عادت تو تھی اس کی، وہ تو جاتی نہیں. جس کی عادت چگلی کی پڑ جاتی ہے
वो आसानी से निकलती नहीं है। जैसे गिबत का मैंने कल कहा था कि गिबत की आदत पड़ जाती है तो आसानी से नहीं निकलती है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है उसके लिए। जैसे कल इलाजात उसको बयान किए थे मैंने, कोई इलाज करना पड़ता है तब जाकर गिबत निकलती है। तो इसी तरह उसके अंदर चुगली की सिफत थी। अब देखा कि इनको एतमाद मेरे पर आ गया है, तो आका को क्या कहा उसकी बीवी के बारे में कि तुम्हारी बीवी तुमको कत्ल करना चाहती है और तुमको कत्ल करके किसी और जगह निकाह कर लेगी, वो गैर से ताल्लुक हो गया उसका, इससे तुमको कत्ल कर देगी वो, और किसी और जगह जहां उसका ताल्लुक हो गया है वहां निकाह कर देगी वो। ऐसा गलत ताल्लुक एक आदमी से हो गया है। ये बात किसको कही? शौहर को कही। एक बात एक तरफ शौहर को कही, और फिर बीवी के पास गया और बीवी को जाकर क्या कहा कि तुम्हारे शौहर ने दूसरा निकाह करने का इरादा कर लिया है और तुमको तलाक देने का इरादा कर दिया है कि तुमको तलाक दे देगा वो और दूसरी जगह वो निकाह करेगा और औरत से इसका ताल्लुक हो गया है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुमको तलाक न दे रही है तो तुम उसके दाढ़ी के बाल 2-3 बाल मुझे ला कर दे दो, मैं मंतर कर दूंगा, मैं फूक दूंगा उसके ऊपर और मंतर करके ऐसा करूंगा कि तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, तुमको तलाक नहीं देगा। जैसा कि आजकल ऐसा बहुत होता है, नई नई शादी होती है, वालिदैन ये चाहते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत हो जाए, अच्छे ताल्लुकात रहे, तो कुछ पढ़ा देते हैं, कुछ अमलियात कर देते हैं। ऐसे वाकयात सुने जाते हैं, होता है ऐसा। हुदूद के अंदर हो ठीक है, शरीय हुदूद में रहकर करे कोई मसला नहीं, मगर गलत लोगों के पास जाकर करना, मुश्रिकीन के पास जाकर करना, बूढ़ों के पास जाकर करना, ये बड़ा खतरनाक मसला है। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे कलिमात वो पढ़ लेवे और ऐसे कलिमात हमें सिखावे कि हमारा ईमान ही चला जाए। इसलिए इससे बहुत ज्यादा एहतियात जरूरी है। तो उस गुलाम ने बीवी को ये पट्टी पढ़ाई, ये है चुगली। एक बात यहां लगाई, शौहर को लगाई एक बात ताकि बीवी से नफरत पैदा हो, एक बात बीवी को लगाई ताकि शौहर से क्या पैदा हो? नफरत पैदा हो। और एक तरीका बताया कि उसके कुछ बाल लाकर तुम मुझे दे दो, मैं मंत्र कर दूंगा, तो उससे तुम्हें क्या हो जाएगी? वो तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, तुमको तलाक नहीं देगा। अब औरत ने उसके बाल लेना चाह के शौहर के कुछ बाल ले रहे, शौहर सो गया, अब बनावटी सो गया वो। अब औरत गई उसके पास ताकि बाल ले रहे, उस तरह से 1-2 बाल ले रहे, मकसद ये था। शौहर ने उस तरह देखा तो गुलाम की बात जो कही थी कि तुमको क्या करना चाहती है, वो कत्ल करना चाहती है, ये बात उसके समझ में आ गई। ये देखो उस तरह लेकर आई है, मेरे गले पर फेरना चाहती है और मुझे कत्ल करना चाहती है। तो उसके बाद का उसने क्या कर लिया? यकीन कर लिया। हालांकि यकीन करना नहीं चाहिए था चुगली वाले की बात का, मगर उसको यकीन आ गया और गुस्सा आ गया, अच्छा मुझे कत्ल करना चाहती है, और उसको क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। कि मुझे कत्ल करना चाहती है, उसी को कत्ल कर दिया। अब औरत के रिश्तेदार आए, वो भी सब गुस्से में कि अच्छा हमारी औरत को मार दिया, हमारे रिश्तेदार को मार दिया। वो सब गुस्से होकर आए और शौहर को कत्ल कर दिया, शौहर भी मार दिया गया और आपस में खानदानों के अंदर क्या हो गया? फसाद हो गया। तो ये चुगली का नतीजा कि बड़े बड़े खानदानों के अंदर क्या हो गया? फसाद हो गया। तो एक तरह की इस तरह की क्या होती है? चुगली होती है। बाज़ आदमियों का मिजाज और तबीयत कैसे होती है? फसाद मचाने की होती है कि आपस में लोग लड़े और झगड़े तो इनको ये क्या लगता है? अच्छा लगता है। लोग मोहब्बत उल्फत के साथ रहे, ये इनको अच्छा नहीं लगता है। बाज लोग कैसे होते हैं? सांप और बिच्छू जैसे होते हैं। जानवरों की 3 किस्में हैं। एक तो वो जानवर है जो लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, भैंस है, गाय है, लोगों को क्या पहुंचाते हैं? फायदा पहुंचा, दूध देते हैं, लोग उससे फायदा उठाते हैं। कुछ जानवर वो है जो किसी को फायदा भी नहीं पहुंचाते हैं और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। जंगलात में कितने ही जानवर रहते हैं, कोई अपना काम करते रहते हैं, वो न उससे हमें कोई नफा न उनसे कोई नुकसान, जंगलात में अपना काम करते रहते हैं वो। और तीसरी किस्म
وہ جانوروں کی ہے جو لوگوں کو کیا پہنچاتے ہیں؟ نقصان پہنچاتے ہیں. سانپ ہے، بچھو ہے، چلتا ہوگا بچھو آپ کے پاؤں پر آ گیا، فوراً آپ کو کیا کر لے گا؟ وہ ڈنگ مار دے گا. سانپ چل رہا ہے، آپ کے پاس سے گزرا، آپ کو کیا مار دے گا؟ وہ پھک مار دے گا، زہر چڑھ جائے گا. اسی لیے حکم دیا گیا. علماء فرماتے ہیں اے انسان تو پہلی قسم کے آدمی میں سے بن کہ لوگوں کو کیا پہنچانے والا؟ فائدہ پہنچانے والا بن. اور اگر تو یہ نہ بنے تو کم سے کم یہ بن کہ نہ کسی کو فائدہ پہنچا تو کسی کو نقصان بھی نہ پہنچا، یہ بن. مگر ایسا مت بن کہ لوگوں کو تو کیا پہنچاوے؟ نقصان پہنچاوے. اس کے بازو کے مزاج میں فتنہ فساد. دو بھائی ہیں، بڑی محبت سے رہتے آپس کے اندر، رشتہ دار ہے، پورا خاندان بڑی محبت سے رہتا ہے. بعض لوگوں کو یہ چیز دیکھی نہیں جاتی کہ کیسے محبت سے رہتے ہیں، کیسے الفت سے رہتے ہیں. کچھ کرنا چاہیے. اب اس بھائی کو ادھر ادھر کی باتیں پٹی بڑھائی، ادھر ادھر کی باتیں اس بھائی کو کہی، اس کے خلاف اس کے دوسرے بھائی کو کہی، اور آپس میں کیا کرا دے گا؟ جھگڑا کرا دے گا. حالانکہ اس وقت بھائیوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ کسی کی بات وہ نہ سنتے. چلو ٹھیک ہے، تم میرے بھائی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو، چلو اس کے پاس، میرے بھائی کے پاس چلو، اور اس کے سامنے تم کہو یہ باتیں سچی ہے کہ جھوٹی ہے، پتہ چل جائے گا. اسے اعتماد کسی کی بات پر کرنا. اگر کوئی ہمارے سامنے آ کر کسی کی چگلی کر رہا ہے تو سمجھ جانے کا یہ ہماری باتیں وہاں پہنچائے گا. جب وہ دوسرے کی باتیں ہمیں پہنچا رہا ہے تو اس یقین کر لینے کا کہ جیسے ہم اس سے خوش نہیں ہونے کا کہ چلو اچھا ہے ہمارا ایک سیاڑی مل گیا کہ فلاں کی باتیں ہمیں کیا کر رہا ہے؟ پہنچا رہا ہے. ضرور یہ جیسے تم کو باتیں پہنچا رہا ہے تو تمہاری باتیں وہاں کیا کرے گا؟ پہنچائے گا. اس لیے یقین مت کر لینا اس کے بات کے اوپر، وہ تمہاری باتیں وہاں بھی پہنچائے گا. اس لیے چگلی سے بھی اپنے آپ کو بچانا بہت زیادہ کیا ہے؟ ضروری ہے. لوگوں کے درمیان محبت الفت پیدا ہونی چاہیے، لوگ محبت سے رہے، فساد جھگڑا وغیرہ کرانا نہیں چاہیے. ایسی باتیں. آج اصل بات کی مجلس کے اندر ایک بات آئی تھی، اس کا بھی میں ذرا ذکر کر دوں. اس کی مجلس میں تو اسی طرح کی مختلف باتیں ہوا کرتی ہیں. محبت کا ذریعہ کیا ہے؟ محبتیں پیدا ہو، ہر ایک چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ کیا پیدا ہو؟ ہر ایک چاہتا ہے. کون فساد جھگڑا ہے؟ کچھ ہی دماغ، میں نے کہا کچھ لوگ ایسے قسم کے ہوتے ہیں، وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں جو لوگوں کے درمیان کیا کرانا چاہتے ہیں؟ فساد. وہ کچھ ہوتے ہیں. باقی اکثریت تو کیسے لوگوں کی ہوتی ہے؟ محبت پیدا کرنا چاہتی ہے کہ لوگ آپس میں کیا رہے؟ الفت کے ساتھ رہے. پورا ہمارا گاؤں محبت الفت کے ساتھ رہے. ہر ایک کو اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ ہر ایک چاہے گا پورا ہمارا سارود سب ایک ساتھ محبت کے ساتھ، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، اور سب مل جل کر کے رہے، سب کو اچھا لگے گا. کسی گاؤں میں ایسی محبت الفتیں ہوتی ہے وہ گاؤں اچھا شمار کیا جاتا ہے. اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو سلام پھیلانا، جیسے میں نے کل بھی سلام کے بارے میں کہا تھا اور آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ سلام محبت پھیلانے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. حدیث میں باقاعدہ ذکر کیا گیا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو جب کہ ایمان والے نہ بنو، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ آپس کے اندر کیا نہ کرو؟ محبتیں نہ کرو. پھر آپ نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس سے آپس میں محبتیں ہو جاویں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ضرور بتا دیجئے. تو آپ نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ، آپس میں کیا کرو؟ سلامیں کرو، تو محبتیں کیا ہوگی؟ بڑھے گی. اور سلام اچھے انداز سے کیا جاوے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پورا سلام کیا جاوے اور ایک اچھے انداز سے کیا جاوے. دیکھو کتنی محبتیں بڑھتی ہیں، آپس کے تعلقات دیکھو کیسے بڑھ جاتے ہیں. تو ایک چیز تو سلام کا پھیلانا، اس سے محبتیں بڑھے. اور دوسری چیز جو بڑی اہم ہے آج کل کے حساب سے، صفوں کے درمیان جگہ نہ چھوڑنا. صفے کیسے کرنا؟ ملا کر کے کرنا. ایک کا کندھا دوسرے کندھے سے کیا ہو جاوے؟ لگ جاوے. حدیث میں ذکر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صفوں کو ٹھیک کیا کرو ورنہ آپس کے اندر دل تمہارے کیا ہو جائیں گے؟ بدل جائیں گے، اختلاف پیدا ہو جائے گا. تو صفوں کو ملا کر کے کرنا، جوڑ کے کرنا، جگہ نہیں رہنی چاہیے اس کے اندر. عام طور پر آج کل ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ گرمی کے اندر پنکھے کے نیچے کھڑا رہنے کے لیے ادھر سے ادھر ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. کوئی کھڑکی پکڑ لیتا ہے تو کھڑکی کے پاس ہی کھڑا رہتا ہے. یہ نہیں سوچتا ہے کہ چلو سب سے مل جاوے. پنکھے کے نیچے کھڑا رہنا ہے تو سب سے ملنا نہیں چاہتا ہے. ایسی چیزیں پیش آتی ہے، یہ غلط طریقہ ہے. پہلی سب میں جگہ ہے تو دوسری سب شروع نہیں کرنی چاہیے جب تک پہلی سب پوری نہ ہو جاوے. اور صف کا قانون کیا ہے؟ ترتیب کیا ہے؟
یہ سمجھ لیں اچھی طرح. پہلا شخص آوے امام کے پیچھے آ کر بیٹھ جاوے, امام کے پیچھے آ کر بیٹھ جاوے. دوسرا آوے امام کی داہنی طرف آ کر بیٹھے. تیسرا آوے امام کی بائیں طرف بیٹھے. چوتھا آوے امام کی داہنی طرف بیٹھے. پانچواں آوے امام کی بائیں طرف بیٹھے. اس طرح سب بننی چاہیے. اب ذرا غور کر لیں ہم, کیا ہماری مساجد میں اس طرح کی صفیں بنتی ہیں؟ آتا ہے کوئی جلدی بھی تو کونا پکڑ لیتا ہے, باہر سین میں کھڑا رہتا ہے, ادھر ادھر کی باتیں کرے گا, مگر امام کے پیچھے آ کر بیٹھ جاوے اور صف میں ترتیب پر بیٹھ جاوے, ایسا آپ نہیں دیکھیں گے. آپ خود جب دیکھ لیجئے اپنی مساجد کا, خود جائزہ لے لیجئے. میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ خود دیکھنے والے ہیں, آپ خود اپنی مساجد کا جائزہ لے سکتے ہیں. کون ترتیب سے بیٹھتا ہے؟ کوئی ترتیب سے نہیں بیٹھتا ہے. حالانکہ صفوں کی کیا ہے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سکھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صفوں کے درمیان کوڑا لے کر کے چلتے تھے. کسی کو ٹیڑھا میڑھا دیکھا کھڑے ہے تو کوڑا لگاتے تھے. ٹیڑھا میڑھا کیسے کھڑا ہے؟ سیدھا کھڑا رہے, سب میں کھڑا رہے برابر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر کچھ لوگوں کو متعین کر دیا تھا جو خبر رکھتے تھے کہ سب درست ہوئی کہ نہیں ہوئی. اطلاع دیتے تھے وہ, کہا سب درست ہو گئی, تب جا کر نمازیں شروع کرتے تھے. یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ امام صفوں کو دیکھے برابر, کہ صفیں ٹھیک ہوئی کہ نہیں ہوئی, کھلا تو نہیں ہے, دوسری صف شروع ہو گئی ہو اور پہلی صف میں جگہ ہو, ایسا تو نہیں ہے. یہ امام کی ذمہ داری ہے. اعلان کرے سو صفوفکم, اپنی صفیں کیا کرو, درست کرو. امام صفوں کو کیا کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صفوں کے درست کرنے کا اہتمام کرتے تھے اور خلفائے راشدین بھی بڑا اس کا اہتمام کرتے تھے. اس لیے یہ محبت کو بڑھانے والی چیز. ہم مل کر رہیں گے تو بیچ میں شیطان کو موقع نہیں ملے گا شیطان کو گھسنے کا. اگر بیچ میں جگہ رہے گی تو شیطان کو بیچ میں رہنے کا کیا ملے گا, موقع ملے گا. بیچ میں شیطان گھسے گا اور دل میں کیا ڈالے گا, فساد ڈالے گا, اختلاف پیدا ہوگا. اور مل کر رہیں گے, شیطان کو گھسنے کا موقع نہیں ملے گا تو دلوں میں کیا پیدا نہیں ہوگا, اختلاف پیدا نہیں ہوگا. اس لیے دوسرے محبت کا ذریعہ یہ ہے ہماری صفیں درست کرے. ہماری صفیں آپس کے اندر کیا ہونی چاہیے, ایک کا کندھا دوسرے کے کندھے سے ملا ہوا ہونا چاہیے, بالکل بیچ میں جگہ نہیں ہونی چاہیے. ایک کا کندھا دوسرے کندھے سے باقاعدہ لگ جاوے. ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے اس طرح کے صفیں لگے. آپ کو اس طرح کے صفیں اگر دیکھنی ہے تو مدینہ منورہ چلے جائیے اور صفیں اولیٰ کو دیکھیے مدینہ منورہ میں جا کر کہ صفیں اولیٰ کیسی بھرتی ہے. تھوڑی جگہ دیکھے گا کوئی تو فوراً گھسنے کی کوشش کرے گا, معمولی بھی جگہ دیکھے گا فوراً گھسنے کی کوشش کرے گا تاکہ صف کے اندر کیا ہو جائے, جگہ پر ہو جائے, بالکل گیچ ہو. دیکھیں صفیں اولیٰ کا بڑا اہتمام اور صفیں اولیٰ کا بہت بڑا ثواب ہے. ہم تو مسجد میں جلدی آتی بھی ہے, صفیں اولیٰ میں جگہ خالی بھی پڑی ہے کہ صفیں اولیٰ ملے گی, مگر ہم تو کیا کرتے ہیں, پیچھے بیٹھ جاتے ہیں, صفیں اولیٰ میں بیٹھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. حالانکہ حدیث میں ذکر کیا گیا, کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صفیں اولیٰ کا ثواب کتنا ہے. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صفیں اولیٰ کا ثواب کیا ہے تو لوگ یا تو قتال جھگڑے کرے یا پھر کیا کرے, قرآن اندازی کرے. صفیں اولیٰ پکڑنے کے لیے آپس میں کیا ہو جائے, قتال ہو, میں جاؤں گا پہلی صف میں, قتال ہو جائے. یا پھر کیا کرے کہ قرآن ڈالو گے, جس کا نام آئے گا وہ صفیں اولیٰ میں جائے گا. اتنا بڑا ثواب ہے صفیں اولیٰ کا. مگر ہمیں تو صفیں اولیٰ ملنے کا امکان ہوتا ہے, صفیں اولیٰ میں جگہ بھی ہوتی ہے, پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں, پیچھے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور جب نماز کھڑی ہوتی ہے سکون سے کھڑے ہوتے ہیں. ملی صفیں اولیٰ میں جگہ تو بھی ٹھیک, اور نہیں ملی تو بھی کوئی. یہ صحیح نہیں ہے, یہ اچھا عمل نہیں ہے. اس عمل کو کیا کرنا چاہیے, ترک کرنا چاہیے. تو دوسرا عمل میں نے بتایا, اپنے صفوں کو کیا کرنا, درست کرنا. یہ دو عمل کی ہم پابندی کریں گے, سلام کو پھیلائیں گے اور صفوں کو مل جل کر کے برابر ملا کر کے صفیں کریں گے انشاءاللہ, تو آپس میں کیا ہوگی, محبت ہے. ایک وقت وہ آئے گا کہ پورے اہل سارت کے اندر آپس میں دلوں کے اندر کیا ہو جائے گی, محبت ہو جائے گی. کوئی فتنہ فساد, کوئی جھگڑا بگڑا انشاءاللہ نہیں رہے گا. اس لیے ہمیں ان چیزوں کا کیا کرنا چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور سب حضرات کو توفیق نصیب فرماوے. اب جو آج کا موضوع ہے وہ زبان اور نگاہ کی کیا حفاظت. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, الم نجعل لہ عینین, کہ ہم نے اس کو ایک, اصل آگے آیت میں کافر کا ایک ذکر ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں, مگر ہمیں وہ واقعہ تو الگ ہے اوپر والا, اس لیے اس کو تو میں نے ذکر نہیں کیا. یہ جو آیت میں مقصود ہے اس کو میں پڑھ رہا ہوں کہ ہم نے اس کو تو آنکھیں نہیں دی ہیں, وَلِسَانًا, اور زبان نہیں دی ہم نے اس کو, وَشَفَتَيْن, اور ہم نے دو ہونٹ نہیں دیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ہم نے انسان کو زبان نہیں دی. جو زبان کیا کرتی ہے؟ بولتی ہے. ہاتھ بھی وضو ہے, پاؤں بھی وضو ہے, آنکھ بھی وضو ہے, ناک بھی وضو ہے, اور زبان بھی کیا ہے؟ وضو ہے. یہ بھی وضو ہے. ایک زبان یہ بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. جیسے یہ گوشت کا ٹکڑا ہے, پاؤں گوشت کا ٹکڑا ہے, ناک گوشت کا ٹکڑا ہے, ایسے زبان بھی گوشت کا کیا ہے؟ ٹکڑا ہے. ہاتھ بولتا ہے, پاؤں بولتا ہے, زبان وہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے, مگر زبان بولتی ہے. اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بولنے کی طاقت دی ہے کہ دماغ سوچتا ہے, فوراً زبان سے کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے. دیر نہیں ہوتی ہے. اگر زبان دماغ سے سوچنا پڑے اور پھر سوچ کر کے بولنے میں دیر لگے تو آدمی کیا ہو جاوے؟ پریشان ہو جاوے. مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام دماغ اور زبان کو ایسا جوڑ دیا ہے. قلب میں خیالات آئے, دماغ نے پٹی چلائی اور کون سے الفاظ مجھے بولنا, فوراً زبان سے نکلنا کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا. جیسے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو خالی زبان نہیں بول رہی ہے, میرا دل بھی کام کر رہا ہے, میرا دماغ بھی کام کر رہا ہے, اور زبان سے کیا نکل رہے ہیں؟ الفاظ نکل رہے ہیں. تو جب آدمی بولتا ہے تو تین اعضاء, دل بھی مشغول ہو جاتا ہے, اس کا دماغ بھی مشغول ہو جاتا ہے, اور زبان سے نکلنا کیا ہو جاتا ہے؟ بولنا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا ہم نے انسان کو زبان نہیں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا شکر ادا کرے کہ ہم نے اس کو کیا دی ہے؟ زبان دی. ہاں, اب ایک شرط ہے, زبان دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم لگایا؟ اس کو صحیح جگہ استعمال کرو, غلط جگہ استعمال نہ کرو. گالم گلوچ میں استعمال مت کرو, غیبت میں استعمال مت کرو, جھوٹ میں استعمال مت کرو. زبان کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. ہمیں کوئی شخص کوئی پیسہ دے یا کوئی چیز دے اور اس کو اصول بتاوے, جیسے کہ ہم مشین خریدنے کے لیے جاتے ہیں, فریج خریدتے ہیں, کپڑے دھونے کا مشین خریدتے ہیں, گاڑیاں خریدتے ہیں, تو کمپنی والا پوری رہبری کرتا ہے کہ گاڑی کیسے استعمال کرنے کی. اب جیسے کمپنی والا رہبری کرے ایسے گاڑی استعمال کرے گا تو گاڑی کیا ہوگی؟ لمبے زمانے چلے گی, کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور وہ اپنی مرضی سے استعمال کرنا شروع کر دے رہے, یہ کمپنی والا تو کیا کر رہے, ہمیں جیسا استعمال کرنا ہو کرو, جو بھی چاہیے, تو چلے گی گاڑی زیادہ ہی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دی ہے؟ زبان دی ہے, اور اصول بیان کر دیے ہے کہ زبان کو کیسی جگہ چلانا, صحیح جگہ چلانا اور غلط جگہ میں چلانا. تو کیا ہمیں اس اصول کی پابندی نہیں کرنی پڑے گی کہ زبان کیسی جگہ چلنی چاہیے؟ صحیح جگہ چلنی چاہیے, غلط جگہ چلنی نہیں چاہیے. زبان کو جو اللہ نے بنایا ہے دو ہونٹوں کے بیچ میں بنایا ہے, دو ہونٹوں کے, یہ گویا کہ اس کے لگام ہے. دو ہونٹ کیا ہے؟ جب زبان کھلے تو ہونٹ کھلیں گے تو زبان سے نکلے گا, بغیر ہونٹ کھلے ہوئے زبان سے غلط سے نکلے گا نہیں. الفاظ کی بناوٹ کے اندر, اب میں بولتا ہوں, اب اس میں کتنے حروف آتے ہیں, با بھی آتا ہے, کھا بھی آتا ہے, ہر ایک لفظ اپنے مخرج سے ادا ہو جاتا ہے. اس کے لیے مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. اگر انسان کو اپنے مخارج ادا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے تو کتنا مشقت ہو جائے. ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اور مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو مخارج ادا کرنے کے لیے کوئی محنت کرنی پڑتی ہے. قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور مخارج کیا ہو رہے ہیں؟ ادا ہو رہے ہیں. تو اللہ نے دو ہونٹ دیے ہیں زبان کو کیا کرنے کے لیے؟ کنٹرول کرنے کے لیے. دیکھو, سوچ سمجھ کے بولنا, بغیر پہلے تولو پھر بولو, پہلے سوچو پھر بولو. بولنے سے پہلے آپ یہ سوچ لے رہے کہ میری زبان سے جو کلمہ نکل رہا ہے اس میں فائدہ ہے یا فائدہ نہیں ہے. دیکھیں کہ فائدہ ہے تو بولے, اور دیکھیں کہ فائدہ نہیں ہے تو آدمی کیا کرے؟ نہ بولے. تو اللہ تعالیٰ نے زبان دی اور دو ہونٹ دیے, عینین, اور دو آنکھیں دی اللہ نے. اب آنکھوں میں بھی وہی کام ہے, کچھ چیزیں دیکھنے کی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں دیکھنے کی ہیں. یہی آنکھ اچھی جگہ پڑے اور اچھی چیزوں کو دیکھے, قرآن شریف کو دیکھے, کتابوں کو دیکھے, اپنی ماں کو دیکھے, اپنے ابا کو دیکھے, اپنی بیوی کو دیکھے, بہت اچھا, ثوابی ثواب. اور یہی نگاہ غلط جگہ پڑے اور کسی غیر محرم کو دیکھے تو اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ گناہ بن جائے گا. غیر محرم کو دیکھنے کی اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اپنی نگاہ کس کے اوپر پڑے؟ غیر محرم کے اوپر پڑے. تو اللہ نے کیا دی ہے؟ آنکھیں دی ہے, اور یہ اللہ نے دیا آنکھیں. اب وہ آنکھوں کی قدر ہمیں معلوم نہیں ہے, کیوں؟ اس کے پیچھے خرچہ نہیں کرنا پڑا ہے. اگر ہماری آنکھ
खत्म होने के करीब हो जावे, उसकी रोशनी जाने के करीब हो जावे और हम किसी डॉक्टर के पास जावे और डॉक्टर से मिले, देखो भाई मेरी आंखों की रोशनी जा रही है, कुछ इलाज करो, तो डॉक्टर अगर ये कहे कि मैं इलाज तो करूंगा, ठीक है, मगर एक शर्त रहेगी, मैं जिन चीजों को कहूं उसको देखने का और मैं जिन चीजों को न कहूं उसको नहीं देखने का, तो आप उसकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? वो डॉक्टर में इलाज तो करूंगा, तुम्हारा आंख ठीक हो जाएगी, रोशनी इंशाल्लाह आ जाएगी, मगर मैं जिन चीजों को कहूं उन्हीं को देखने का, दूसरी चीजों को नहीं देखने का, तो आदमी क्या करेगा? इसकी पाबंदी करेगा। जैसे आदमी क्या हो जाता है, कभी कैंसर का मरीज बन जाता है तो डॉक्टर बहुत सारी पाबंदियां लगा देता है, ये खाना, ये न खाना, वो खाना। कभी डायबिटीज का मरीज हो जाता है तो कितनी पाबंदियां हो जाती है और आदमी एहतियात से काम चलाता कि नहीं चलाता है? खुद हमारी मिसाल देख लो, हम गुजिस्ता खड़े खड़े नमाज पढ़ते थे और बराबर सुकून से रुकू सिजदा करते थे, आज पाँव में कमी आ गई, अब मसला हो गया, अब कुर्सी पकड़नी पड़ती है। अल्लाह की तरफ से हुआ कि एक चीज में नुक्स आ गया तो हमें उसको क्या करना है? संभालना है कि ज्यादा नुक्स आगे ना बढ़े। तो वो डॉक्टर ने कहा कि आंखें इस्तेमाल इस तरह करना, तो हम उसकी बात मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी है और शर्त लगा दी है इसको फला फला जगह इस्तेमाल करना। हमने हमारी माँ को देखा आपके जरिए से, किसका सवाब? हज का सवाब। हमारे अब्बा को अच्छी नजर से देखा हमने आंखों से, किसका सवाब? हज का सवाब। हदीस में जिक्र किया गया, कोई घर में जावे और अपनी बीवी को अच्छी निगाह से देखे, खुश मिजाजी से देखे और औरत उसकी तरफ देखे अच्छी निगाह के साथ, तो अल्लाह ताला दोनों के ऊपर रहमत की निगाह करते हैं। कितना बड़ा अजर! बीवियों को देखा, हर एक बीवी को देखना चाहता है, कौन नहीं चाहता है? हर एक चाहता है कि नहीं चाहता है? मगर अच्छी निगाह से देखे, मोहब्बत की निगाह से देखे। अपनी बीवी को घर में गया, मोहब्बत की निगाह से देखा और औरत ने शोहर को मोहब्बत की निगाह से देखा, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर किसकी निगाह करते हैं? रहमत की निगाह करते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह ताला की निगाह उन पर हो गई, रहमत की निगाह। सही जगह इस्तेमाल किया तो ये फजीलत, माँ को देखा ये फजीलत, और अगर यही आप गैर महरम पर देख ली तो बड़ा नुकसान, इबादत की हलावत चली जाएगी। ये बहुत बदनजरी बड़ा खतरनाक गुनाह है, ये कम गुनाह नहीं है, बदनजरी बड़ा खतरनाक गुनाह है। इबादत की हलावत चली जाती है, इबादत का लुत्फ नहीं रहता है। आजकल जो हमें नमाज में लुत्फ नहीं आता है, इबादत में मजा नहीं आता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने हमारी निगाहों की क्या नहीं की है? हिफाजत नहीं की है। इसलिए हमारी निगाहों की हिफाजत करना जरूरी है कि हम निगाह को क्या रखें? नीचे रखें। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? हमने दो आंखें नहीं दी है, हमें जुबान नहीं दी, दो होंठ नहीं दिए, वह हदैना उन नजदैन, और हमने उसको दो रास्ते नहीं दिखा दिए, अच्छा और बुरा रास्ता। ये पूरा मजमा यहाँ बैठा हुआ है, हर एक को मालूम है कि कौन सा रास्ता अच्छा है और कौन सा रास्ता क्या है? बुरा है। कुफ्र का रास्ता हर एक समझता है, कुफ्र का रास्ता बुरा है, शिर्क का रास्ता बुरा है, ईमान का रास्ता अच्छा है, नमाज पढ़ने का रास्ता अच्छा है, नमाज न पढ़ने का रास्ता बुरा है, रोजा रखने का रास्ता अच्छा है, रोजा न रखने का रास्ता बुरा है। हमने क्या दो रास्ते नहीं बता दिए? अंबियाओं के जरिए से, कलामुल्लाह के जरिए से, वाइजीन और उलमाओं के जरिए से हर एक के सामने क्या दो रास्ते खुलकर नहीं आ गए हैं? हर एक को पता नहीं है कि मुझे कौन से रास्ते पर चलना और कौन से रास्ते पर मुझे न चलना। हर एक जानता है। एक गाड़ी चलाने वाला जब सड़क पर गाड़ी लेकर के निकलता है तो उसको उसूल मालूम होने चाहिए कि कौन सी सड़क मुझे चलने की है और कौन सी सड़क नहीं चलने की है। मुझे बाईं तरफ चलने का है, मुझे दाहिनी तरफ नहीं चलने का है। आने वाली गाड़ियां दाहिनी तरफ आएगी और जाने वाली गाड़ियां बाईं तरफ, दोनों का रास्ता अलग अलग है, तो उसी तरह रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते बता दिए। अब इंसान को खुद देखना है, फैसला करना है कि मुझे कौन से रास्ते पर चलना। तो कौन से रास्ते पर चलना? उसको जिस रास्ते पर अल्लाह ताला ने चलने के लिए कहा है और जिस रास्ते से रोक दिया है उस रास्ते पर आदमी न चले। ये तो एक आयत हुई आपके सामने, इसका खुलासा आया। दूसरी आयत, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। देखिए, मैंने अभी कल या परसों भी मैंने कहा था कि कलामुल्लाह के अंदर आमतौर पर सेगे कौन से आते हैं? मुज़क्कर के सेगे आते हैं। खिताब किसको किया जाता है? मर्दों को, और साथ में औरतें भी होती हैं। मगर ये हुक्म जो अल्लाह ने दिया है, क्या हुक्म दिया है? गज़्ज़े बसर का, आंखें नीचे करने का, कि आंखें नीचे करो। तो आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं, देखते हैं कुरान शरीफ में कुल लिल मुमिनीन व कुल लिल मोमिनात, दोनों को अलग अलग कहा कि नहीं कहा? दोनों को अलग अलग। मुसलमान मर्दों को भी कह दीजिए और मुसलमान औरतों को भी कह दीजिए,
दोनों को अलग अलग खिताब किया गया कलामुल्लाह के अंदर कि मुसलमान मर्दों को भी कह दो अपनी निगाह को क्या रखे, नीचे रखे, और मुसलमान औरतों को भी कह दो कि अपनी निगाह को क्या रखे, नीचे रखे। हम बाजार के अंदर जावे तो निगाह नीचे होनी चाहिए, ऊपर निगाह नहीं होनी चाहिए। शैतान इब्लीस हर एक उसको जानता है, इब्लीस को, जो हमारा क्या है, दुश्मन है, अजली दुश्मन है, पहले ही से हमारा दुश्मन चला आ रहा है। वो आदम अलैहिस्सलाम को भी जन्नत से क्या कर दिया, निकाल दिया, दरख्त को खिलवा दिया, वो पूरा वाकया खैर उसको बयान नहीं करना है। उसने सबसे पहले तो क्या मांगी, अल्लाह ताला से मोहलत मांगी, या अल्लाह मुझे मोहलत दे दीजिए, मेरी मौत ना आवे। तो अल्लाह ताला उसको मोहलत दे दी, ठीक है जा, तो ये मोहलत है। देखो जिन्नात जो है, ये इब्लीस एक जिन्नात एक मखलूक है अल्लाह ताला की, जो आग से पैदा की गई है। उसी जिन्नात के अंदर जो शरीर होते हैं उनको इब्लीस कहा जाता है। जो इब्लीस एक है, मोहलत उसको मिली है, तमाम जिन्नातों को मोहलत नहीं मिली है। इब्लीस जो एक था कि जिसने आदम इस्लाम के सामने सजदा नहीं किया था, वो एक इब्लीस था, उसको मोहलत मिली है। उसकी भी नस्ल है, जैसे इंसानों की नस्ल होती है ऐसे जिन्नातों की भी क्या चलती है, नस्ल चलती है, मरते भी है, पैदा भी होते हैं, सब होता है। मगर वो बड़ा इब्लीस जो है उसको अल्लाह ने क्या दे दी, मोहलत दे दी। जब इसको मोहलत मिल गई क़यामत तक के लिए और देखा कि मुझे गुमराह करने का अच्छा मौका मिल गया, तो क्या कहता है वो इब्लीस, मैं इन इंसानों के पास आऊंगा, दाएं से भी, बाएं से भी, सामने से भी, पीछे से भी। 4 सिमतों का जिक्र किया। कितनी सिमतें, 4 सिमतों का जिक्र किया। इन पर हमला करूंगा दाहिनी तरफ से, इन पर हमला करूंगा बाईं तरफ से, उन पर हमला करूंगा सामने से, उन पर हमला करूंगा पीछे से। 2 सिमतें उसने जिक्र नहीं की। कौन सी 2 सिमतें, ऊपर का और नीचे का। लिहाजा भलाई किसके अंदर है, या तो ऊपर देखकर चलो या नीचे देखकर चलो। ऊपर देखकर चलेगा कोई, ऊपर देखकर चलेगा तो क्या होगा, मरेगा, ठोकर खाएगा, कहीं गिरेगा, लगेगा, मरेगा। ऊपर देखकर तो कुछ चलेगा नहीं। अब कौन सी सिमत रह गई, एक सिमत रह गई। दाई बाई सामने पीछे तो खतरे वाली है, शैतान हमला करेगा, उससे तो दूर रहना है। अब एक सिमत हमारे पास रह गई, कौन सी सिमत, नीचे वाली। अब हमें सीधा सीधा कौन सी सिमत चलना है, नीचे देखकर चलना है, ऊपर देखना नहीं है। जितनी जरूरत है इतना ही, जितना हमें रास्ता नजर आवे इतना ही निगाह ऊंची करनी है। उससे ज्यादा कि हम चल सके और हमें रास्ते में सहूलत रहे, इतना ही निगाह ऊंचा करना है, उससे ज्यादा निगाह ऊंचा नहीं करना है। इसलिए निगाह नीचे करके क्या करना है, चलना है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मुसलमान मर्दों को कह दीजिए अपनी आंखों को नीचा रखे। देखो अल्लाह का हुक्म है, किसका हुक्म है, जब अल्लाह ने हमें वो हुक्म दे दिया तो हमारे लिए इसकी पाबंदी क्या है, जरूरी है। अब हर एक साथी तय कर दे रहे, मैं जब भी रास्ते में चलूंगा कैसे चलूंगा, निगाह नीचे करके चलूंगा, ऊपर निगाह करके। कभी इसे ऊपर निगाह करके चलेगा, पता नहीं सामने कौन आ रहा है, कोई औरत आ रही है, औरत पर निगाह पड़ जाएगी, गुनाह हो जाएगा। इसलिए निगाह नीचे रखो और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। अपने शर्मगाहों की निगाह नीचे रहेगी, शर्मगाह की इंशाअल्लाह क्या रहेगी, हिफाजत रहेगी। ज़ालिका अस्का लहुम, ये उनके लिए अच्छा है, ये उनके लिए पाकिज़गी का जरिया है, तो तुम क्या रहोगे, गुनाहों से पाक साफ रहोगे। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, देखो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, बेशक अल्लाह ताला खबर रखने वाले हैं जो तुम करते हो, जो वो करते हैं उसके अल्लाह को खबर है। हमने कह दिया कि निगाह क्या रखना, नीचे रखना, ऊंची मत करना, तुमने उल्टा कर दिया तो हमें पता है कि तुमने उल्टा किया है, निगाह ऊपर कर दी है, इसलिए ऐसा मत करना, तुम निगाह क्या रखना, नीचे रखना। 2 आयतें हो गई। तीसरी आयत, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदयहि रक़ीबुन अतीद, कोई कौल जुबान से नहीं निकलता है मगर उसके पास एक मुतय्यन निगहबान है। जो कलिमा जुबान से निकला फरिश्ते लिखने के लिए क्या है, तैयार। सही निकला अच्छे में लिखा जाएगा, बुरा निकला बुरे में लिखा जाएगा। दोनों फरिश्ते दाएं बाएं वाले सब जानते किरामन कातिबीन को, बिल्कुल तैयार रहते हैं। जैसे कलिमा जुबान से निकलेगा एक फरिश्ता मुतय्यन है, इसको फौरन क्या कर देगा, लिख देगा। इसलिए हमारी जुबान पर कंट्रोल करके ये इस्तेजार रखे कि फरिश्ते तैयार बैठे लिखने के लिए। अगर हमने गलत लफ्ज निकाला तो गलती में लिखा जाएगा, गुनाह बढ़ेगा हमारा, और अच्छा लफ्ज निकाला तो कहाँ लिखा जाएगा, अच्छा में लिखा जाएगा।
اس لیے فوراً فرشتے تیار رہتے ہیں. تو سوچ سمجھ کر کے ہماری زبان سے ہمیں کیا نکالنا ہے؟ کلمہ نکالنا ہے. ہم چوراہے پر بیٹھ جاتے ہیں, اس وقت باتیں پتہ نہیں کیسی کی کیسی ہوتی رہتی ہے, ہمیں کچھ احساس ہی نہیں ہوتا ہے. اس لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ چوراہے پر جاوے گے, چوراہے پر ادھر ادھر کی باتیں ہوگی, گناہ کی باتیں ہوگی, اور کیسی باتیں زبان سے نکل جائے گی. النظر سہم مسموم من سہام ابلیس, نظر جو ہے وہ ابلیس کے تیروں میں سے زہر آلودہ تیر ہے. بہترین اعلیٰ درجے کا تیر ابلیس کا کون سا ہے؟ نظر. نظر سب سے بڑی خرابی کون سی ہے؟ اگر کسی عورت سے محبت ہو گئی, تعلق ہو گیا, تو کیسے تعلق ہوگا؟ نظر سے ہوگا. اس پر نظر پڑی اور وہ دل میں بھا گئی, وہ دل میں کیا ہو گئی؟ اب طبیعت میں وہی گم رہی ہے ہر وقت دماغ میں, بس وہ یاد آ رہی ہے, کب نظر پڑے کب نظر پڑے. تو سب سے پہلے جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کس سے کھڑا ہوتا ہے؟ نگاہ سے. اگر نگاہ اچھی رہی اور نگاہ کسی پر نہیں پڑی تو دل میں کوئی خیال ہی نہیں آئے گا, اور اگر نگاہ پڑ گئی کسی کے اوپر اور دل میں پسند آ گئی, اب مسائل کھڑے ہو جائیں گے, اب پتہ نہیں کیا کیا دل میں خیالات آئیں گے. اس لیے جو نظر ہے وہ ابلیس کی تیروں میں سے زہر آلودہ تیر ہے. کیسا آتا ہے تیر ہے؟ زہر آلود تیر ہے. زہر آلود تیر اگر کسی کو مارا جائے تو کبھی نہیں بچے گا. ایک آدمی کو تم ایسے ہی تیر مارو تو بچنے کا امکان ہے, ہو سکتا ہے کہ تیر نکل جائے اور آدمی دوا دارو کرو بچ جائے, مگر زہر آلود تیر مارا اور اس کے پیٹ میں کیا گھس گیا؟ زہر گھس گیا, یہ نہیں بچے گا کبھی بھی. تو یہ جو تیر ہے نظر, یہ شیطان کے کون سا تیر ہے؟ زہر آلود تیر ہے. من ترکہا, جو اس کو چھوڑ دے گا, اس بد نگاہی کو چھوڑ دے گا اور غلط نگاہ کو چھوڑ دے گا, من مخافتی, میرے ڈر کی وجہ سے. کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے. کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ, میں بدل دوں گا ایسا ایمان کہ اس کی حلاوت کو اپنے قلب میں پائے گا. اپنی نگاہ پر کنٹرول کر دیا تو عبادت کا کیا آ جائے گا؟ لطف آ جائے گا. نماز خود تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں. ایک مہینہ ایسا گزارے کہ بالکل نگاہ نیچی, کسی غیر محرم پر آپ کی نگاہ نہ پڑے, پوری توجہ رکھے, اور ایک مہینہ ایسا گزارے اور اس کے بعد نمازیں پڑھے اور نمازوں کا لطف دیکھے. اور ایک مہینہ ایسا گزارے کوئی پرواہ نہیں, جہاں بھی نگاہ گئی ادھر ادھر جانے دیا, اور پھر نماز پڑھو, اس کا لطف دیکھو. آپ خود تجربہ کر لو, وہ نماز جو آپ نے نگاہ کی حفاظت کی اور پورے مہینہ آپ نے کنٹرول کیا اور نگاہ کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیا, اور پھر آپ نے نمازیں پڑھی, تو نماز کا لطف آپ کو کیا لگے گا؟ الگ لگے گا. عبادت کا مزہ الگ لگے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے دل کے اندر ایمان کی کیا ڈال دوں گا؟ حلاوت ڈال دوں گا. جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, سب کا اللہ پر ایمان ہے کہ نہیں؟ قیامت کے دن پر سب کا ایمان ہے کہ نہیں؟ سب کا ایمان ہے. میرا بھی ایمان ہے, آپ کا بھی ایمان ہے, اللہ پر بھی ایمان ہے, اور قیامت کے دن پر بھی کیا ہے؟ ایمان ہے. اب آگے بات سنیے, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, پر چاہیے کہ وہ کیا کہیں؟ خیر کہیں, بھلی بات کہیں, یا چپ رہے, اچھی بات کرے کرنا ہو تو, یا پھر کیا رہنا چاہیے؟ خاموش. خاموشی بھی اچھا ہے, خاموشی بھی کیا چیز ہے؟ اچھی. اگر بات کر رہی ہو تو اچھی بات کرے, ورنہ پھر بولے نہیں. کیا رہنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے. ایک حدیث مشکات کی ہے, مگر اس میں ذرا کلام ہے. وہاں سمت کی تعریف کی گئی ہے, اور سمت کو 60 سال کی عبادت سے اچھا قرار دیا مشکات کی عبارت, مگر اس پر روایت پر کلام, اس سے میں نے اس کو بیان نہیں کیا. باقی ہے مشکات کی روایت. ہاں چلیے, تو یہ بات کیسے کہنے کی؟ خیر, یا پھر کیا رہنے کا؟ خاموش. پھر آگے دوسری حدیث, حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اچانک کی نظر کے بارے میں. ہم جا رہے تھے راستے کے اندر, ہماری نگاہ تو نیچے تھی مگر موڑ تھا, ہمیں پتا نہیں تھا کہ موڑ پہ کون آ رہا ہے. اب موڑ پر جیسا موڑے اچانک کو عورت آ گئی اور نگاہ پڑ گئی, اچانک نگاہ پڑ گئی. موڑ تھا, ایسا تھا, راستہ تھا, اس طرح اچانک نگاہ, گھر سے کوئی عورت نکل گئی اچانک, ہمیں پتا نہیں تھا کہ کون نکلے گی, اور اچانک نگاہ پڑ گئی. میں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک کی نگاہ کے بارے میں, تو مجھے حکم دیا کہ میری نگاہ کو میں کیا کر دوں؟ پھیر دوں. آپ نے کیا حکم دیا؟ فوراً اپنی نگاہ کو کیا کر دو؟ پھیر دو. پہلی نگاہ جو اچانک پڑ گئی, ہاں جان بوجھ کر دیکھا یہ غلط, اچانک پڑ گئی, بے اختیار پڑ گئی, یہ معاف ہے. یہ کیا ہے؟ معاف. دیکھو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو تکلیف سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے ہیں.
जितना इंसान कर सकता है इतना ही मुकल्लफ बनाते हैं। खुद कलामुल्लाह में कह दिया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी इंसान को उसकी ताकत से ज्यादा कहा, तो जुबान पर कंट्रोल करने का कहा तो कौन सा मुश्किल काम है? तो ये तो हमारी आदत हो गई है बोलने की, इसलिए मसला टेढ़ा हो गया है। एक वाक्या सुनाओ, मौलाना मियां साहब देवबंद के अंदर उस्ताद थे, मुफ्ती शफी साहब के उस्ताद थे। तो मुफ्ती शफी साहब से बड़ा खास ताल्लुक था मौलाना मियां साहब का। असल बात उनके पास जाते थे और बातें होती थी। एक दफा गए और कहा कि मुफ्ती शफी साहब आज ऐसा करें अरबी में बोले, आज अरबी में बातचीत करेंगे अपने, उर्दू नहीं बोलने का। हजरत ने मुफ्ती शफी साहब ने कहा हजरत क्यों ऐसा, आज अरबी में बोले? कहा कि बस दिल में ऐसा ही ख्याल आया, आज अरबी में बोलने का, उर्दू नहीं बोलने का। कहा कि नहीं हजरत कोई वजह तो बताइए। तो कहा कि देखो हम जमा होते हैं और उर्दू में बातें होती है तो जैसा तैसा हम बोलते रहते हैं, इधर उधर की बातें होती रहती है। और अरबी बोलेंगे तो अरबी मुझे भी अच्छी नहीं आती है और तुमको भी बहुत अच्छी नहीं आती है। अब अरबी में बोलना है तो कंट्रोल हो जाएगा। अब कितना बोलेगा? जरूरत की बकदर, बगैर जरूरत को बोलेगा ही नहीं, आता ही नहीं है तो क्या ज्यादा बोलेगा? तो अपनी जुबान पर क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। कि अपनी जुबान पर कंट्रोल करना अपने इख्तियार में है। मेरी जुबान, अब मैं बोल रहा हूं, अब मैं सोचूं कि मुझे नहीं बोलना है और मुझे बंद करना है कलाम, तो मैं फौरन क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा। कौन सा मसला इसके अंदर है? कौन सा अटक गया मसला? इसलिए जुबान पर कंट्रोल करना ये अपने इख्तियार के अंदर है। इसलिए निगाह पर भी कंट्रोल करना अपने इख्तियार के अंदर है। तो अचानक की निगाह ये तो क्या है? माफ है। बाकी अगर निगाह आगे बढ़ गई तो फिर ये एक ही निगाह को जमाया तो भी गुना, और निगाह को आगे बढ़ा दिया फिर देखा, डबल देखा तो भी गुना। कोई आदमी ये समझे कि पहली निगाह में इसी को बरकरार रखो और हटाओ नहीं। जो हुजूर ने क्या कह दिया? फौरन हटा दो। अचानक निगाह पड़ गई, फौरन क्या कर दो? हटा दो। इसलिए अभी कुछ बात इसके बारे में बाकी रह गई है, अब इसको बाद में जिक्र करेंगे, कल इंशाल्लाह उसके बारे में बात करेंगे। एक हदीस भी है, बड़ी कीमती हदीस है। इसलिए जैसे कि जबान और निगाह, इन दो पर अगर कंट्रोल हमारा हो गया, इन दो पर हमारा क्या हो गया? कंट्रोल हो गया, तो कितने गुनाहों से हम बच जाएंगे। जुबान एक ऐसी चीज है जो जन्नत में भी पहुंचा जाती है, और जुबान ही ऐसी चीज है जो जहन्नम में भी पहुंचा जाती है। एक कलमे शहादत जुबान से निकल गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जुबान से निकल गया, कहां पहुंचा देगी ये कलेमा? जन्नत में। उसी जुबान से कलमे शिर्क निकल गया, कोई गलत कलेमा निकल गया, कुफ्र का कलेमा निकल गया, यही जुबान कहां पहुंचा देगी? जहन्नम में पहुंचा देगी। इसलिए एक दफा भी कलमे कुफ्र जुबान से निकल गया तो हमेशा की जहन्नम। इसलिए अपने अकाईद की हिफाजत करना, अपने ईमान की हिफाजत करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे मैंने शुरू के अंदर एक बात कही थी, कुछ मजमा उस वक्त नहीं था कि इधर उधर जो इलाज मुआलजा के लिए मैंने मरकज के अंदर भी पहले दिन बात मैंने कही थी कि इधर उधर गैरों के पास इलाज मुआलजे के चले जाते हैं, पता नहीं वो क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं, और हमसे क्या पढ़वाते क्या नहीं पढ़वाते हैं, शिर्क का कलिमात हो जावे। इसलिए अपने आप को इससे बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे बहुत निगरानी करें। ईमान की देखो हिफाजत बड़ा अहम मसला है, अगर ईमान चला गया बड़ा खतरनाक मसला है। इसलिए अपने ईमान की क्या करे? हिफाजत करे। अल्लाह ताला मेरी भी ईमान की हिफाजत फरमावे, आप हजरात की ईमान की भी क्या फरमावे? हिफाजत फरमावे। और दूसरी बात ये सुन ले, आज कौन सी रात है? जुमा की रात है। तो हर एक साथी को कम से कम 300 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है। कितनी दफा? 300 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और अगर ज्यादा मौका मिले, किसी को फुर्सत है तो 1000 दफा पढ़ ले तो बहुत अच्छा, और 1000 न पढ़ सके तो कम से कम पूरा मजमा साथी नियत करे कि इंशाअल्लाह 300 दफा तो क्या करना है? पढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर हक है, हुजूर ने हमें एक एक बात सिखा दी, इतनी हमारी रहबरी की है, इतनी रहबरी की है कि कोई ऐसी रहबरी कर ही नहीं सकता। एक बात मैं सुनाऊं, हदीस में जिक्र किया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी छत पर मत छो जिसका कठेड़ा न हो, ऐसी छत पर न छो जिसका कठेड़ा न हो, जिसकी बॉर्डर बनी हुई न हो। कठेड़ा क्या कहते हैं? यहां पर कठेड़ा ही कहते हैं, जिसकी बॉर्डर ना हो, कठेड़ा। हुजूर ने बात फरमाई, आपको ये बात फरमाने की जरूरत थी? कोई दीन का मसला था? कोई दीन का मसला था? मगर कितनी हमारी फिक्र की कि तुम ऐसे छत पर छो गए जो कठेड़ा नहीं है। अब आदमी जब शुरू में उठता है तो उसको कुछ भान नहीं होती है, मैं कहां चल रहा हूं क्या चल रहा हूं। अब आदमी चलेगा और गिरेगा सीधा, कठेड़ा तो है नहीं, तो सीधा क्या होगा? वो नीचे गिरेगा। अब नबी हुजूर की शफकत देखी,
कैसी कैसी बातें फरमा गए, ये किया गए कि ऐसी छत पर सोना मत तुम कि जिसका कठेड़ा न हो, वरना फिर क्या होगा, तुम अचानक सुबह उठे, रात में आंख खुली और तुम चले और कठेड़ा तो है नहीं, तो सीधे क्या हो जाओगे, नीचे गिर जाओगे। अब ऐसे शफीक नबी हमारे, और एक एक बात हमारी रहबरी, खाने के एतबार से, पीने के एतबार से, हर चीज की रहबरी हमारी कर दी, तो क्या हमारा हक नहीं बनता है कि हम दुरूद शरीफ भेजें? इसलिए हमें कम से कम इस रात के अंदर या दिन के अंदर जब भी मौका मिले 300 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक नसीब फरमाए, आप हजरात को भी तौफीक नसीब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा वअहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा वअहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा वअहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नतूबु इलैहि, नस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नतूबु इलैहि, नस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नतूबु इलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, या ज़ल जलाल वल इकराम, या अल्लाह हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ऐ मेरे मौला, हम इकरारी मुजरिम हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हमने जुबान की हिफाजत नहीं की है, हमने आंखों की हिफाजत नहीं की है। ए मेरे मौला, आपने कीमती आंखें दी है, उस आंख की कदर तो वही जानता है कि जिसके पास ये नेमत नहीं है। उसको पूछो जाकर कि आंख कितनी बड़ी नेमत है। जिसको जुबान नहीं मिली है, जो गूंगा है, उसको जाकर पूछो कि जुबान कितनी बड़ी नेमत है। हमें मुफ्त मिल गई है, कोई हमने पैसा अदा नहीं किया, 1 रुपया हमने खर्चा नहीं किया और हमें जुबान मिल गई, हमें आंखें मिल गई, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं है। ए मेरे मौला, हमें इसकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा दे, इसकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा दे। ए मेरे मौला, हम आपसे मुआहदा करते हैं, आपसे पक्का वादा करते हैं, हम इसको सही जगह इस्तेमाल करेंगे, गलत जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे। ए मेरे मौला, हमें तौफीक दे दे, ए मेरे मौला, हमें तौफीक दे दे। ये पूरा मजमा आपसे तौफीक मांग रहा है। ए मेरे मौला, हमें तौफीक दे दे। बचाने वाले आप ही है, ए मेरे मौला, बचाने वाले आप ही है। हमें तो हिम्मत करना है, नीयत करनी है, इरादा करना है। ए मेरे मौला, हम नीयत कर रहे हैं, हम इरादा कर रहे हैं, हम हिम्मत कर रहे हैं कि निगाहों की हिफाजत करेंगे, जुबान की हिफाजत करेंगे। ए मेरे मौला, अब आगे का आप रास्ते हमवार कर दीजिए, रास्ते आसान फरमा दीजिए, निगाहों की हिफाजत फरमा दीजिए, जुबान की हिफाजत फरमा दीजिए। गुनाहों पर हमारी निगाह न पड़ जावे, गलत चीजों पर हमारी निगाह न पड़ जावे, गैर महरिम पर हमारी निगाह न पड़ जावे, हमारी जुबान गलत न चले, झूठ न चले, गिबत न चले, चुगली न चले। हमारी जुबान की पूरी हिफाजत फरमा दिए और खुसूसन बड़ी अहम चीज कलेमे शिरकिया से हमारी पूरी हिफाजत फरमा दीजिए। कोई कलेमे शिरक हमारी जुबान से न निकले। ए मेरे मौला, मेरे मौला, अगर कलेमे शिरक जुबान से निकल गया, पूरे किया मेहनत सब बेकार हो जाएगी, सब हमारी इबादत ज़ाय हो जाएगी। ए मेरे मौला, हमारी जुबान की हिफाजत फरमा, ईमान की हलावत नसीब फरमा दे, ईमान की हलावत नसीब फरमा दे, इबादत की हलावत नसीब फरमा दे, नमाजों का लुत्फ अता फरमा दे, रोज़ों का लुत्फ अता फरमा दे, तिलावत का लुत्फ अता फरमा दे। ए मेरे मौला, हलावत नसीब फरमा दे। ये दिल, ये कल्ब आपने दिया है, ये आपका दिया हुआ है, उस कल्ब में आप ही की मोहब्बत होनी चाहिए और किसी की मोहब्बत न हो। ए मेरे मौला, हमारे कल्ब में अपनी मोहब्बत को कुड़ के भर दीजिए। ए मेरे मौला, बस आप ही से मोहब्बत हो और किसी से मोहब्बत न हो। ए मेरे मौला, कल्ब आपका दिया हुआ है या आपने दिया है, उसमें आप ही की मोहब्बत होनी चाहिए। ए मेरे मौला, हमारे दिलों के अंदर अपनी मोहब्बत को भर दीजिए। हम आपसे अपनी मोहब्बत का सवाल कर रहे हैं, आपसे दरखास्त कर रहे हैं कि अपने दिलों में आप अपनी मोहब्बत को भर दीजिए। ए मेरे मौला, हमें गुनाहों से बचा दीजिए, एक एक गुनाह से बचा दीजिए। गुनाहों का जिक्र किया जा रहा है,
पूरा मजमा इरादा कर रहा है कि मैं गुनाहों से बचना है, मेरे मौला आप तौफीक दे दीजिए और गुनाहों से बचा दीजिए। ये मेरे मौला आपने बचा लिया, हमारे लिए बचना आसान हो जाएगा। ये मेरे मौला हम हिम्मत कर रहे हैं, आप अपने एतबार से हमें तौफीक दे दीजिए। मेरे मौला हमें एक एक गुनाह को माफ फरमा दीजिए, हमारी इबादत में हलावत पैदा फरमा दे, हमारा खात्मा ईमान पर फरमाइए। ईमान बड़ी कीमती चीज है, आखिरी मौके पर शैतान पूरी कोशिश करेगा कि ईमान हाथ से सल्ब हो जाए। ए मेरे मौला हमारी ईमान की हिफाजत फरमाइए, हमारा खात्मा ईमान पर नसीब फरमाइए, हमारा खात्मा कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह पर नसीब फरमाइए, अच्छी मौत नसीब फरमाइए, कलमे वाली मौत नसीब फरमाइए, मदीने मुनव्वरा की मौत नसीब फरमाइए, जन्नतुल बकी में दफन होना नसीब फरमाइए। ए मेरे मौला जितने हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन, हमारे वालिदैन जो कब्रों में जा चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दीजिए। ए मेरे मौला ये पूरा मजमा जो यहाँ बैठा हुआ है, हर एक के दिल में कोई न कोई जायज मकासिद होंगे, अब हर एक के जायज मकासिद को खूब जानते हैं। ये मेरे मौला सबके जायज मकासिद के लिए पूरा होने के लिए गायबाना सूरत पैदा फरमा दीजिए। ये मेरे मौला हमसे राजी हो जाइए, जो मकरूजीन हैं उनके कर्जों की अदायगी की गैर से शक्लें पैदा फरमा दे। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला जो बेघर है उनके घरों का इंतजाम फरमा दीजिए, जो बेरोजगार है उनके रोजी का इंतजाम फरमा दीजिए, इसका हलाल नसीब फरमाइए, इसके हराम से पूरी पूरी हिफाजत फरमाइए। मेरे मौला रमजान का महीना बड़ा कीमती महीना चल रहा है, कहीं इसके हराम हमारे पास ना आ जावे और हमारे रुजू को खराब कर देवे, हमारी इबादत को खराब कर देवे। ये मेरे मौला इसके हराम से पूरी पूरी हिफाजत फरमा दीजिए, इसका हलाल नसीब फरमा दीजिए। ये मेरे मौला जो शादी के उम्मीदवार है और शादी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा जोड़ नसीब फरमा दीजिए, नेक साली बीवी नसीब फरमा दीजिए और आपस में अच्छी मोहब्बत नसीब फरमा दीजिए। ये मेरे मौला जो औलाद के लिए तड़प रहे हैं और औलाद के लिए दुआएं कर रहे हैं, मेरे मौला उनको नेक और साले औलाद दे दीजिए, नेक और साले औलाद दे दीजिए, सेहतमंद औलाद दे दीजिए। ये मेरे मौला आने वाली नस्लों को नेक और साले बना दीजिए, हमें भी नेक और साले बना दीजिए। हमारे पूरे सारोत के अंदर एक शरीफ मुआशरा, एक अच्छा मुआशरा, मदनी मुआशरा कायम फरमा दीजिए और एक गांव एक मिसाली गांव बन जावे, ऐसे असबाब मुहैया फरमा दीजिए। ए मेरे मौला इस खानका को खानका हकीकी बना दीजिए, मेरे मौला रस्मी खानका न रहे और इस खानका का जो ताउन लोग करते रहते हैं माली एतबार से, जानी एतबार से, अपनी दुआओं के एतबार से, किसी तरह भी इसकी ताउन करते हो, सबके माल जान में बरकत नसीब फरमा, उनको इसका हलाल नसीब फरमा, उनके रोजी में बरकत नसीब फरमा। ए मेरे मौला मौलाना अब्दुल रहीम साहब जिन्होंने बड़ी कुर्बानी दी और इस खानका को आबाद किया, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दे। ए मेरे मौला हम तो आकर बैठ गए हैं, जो तैयार बात था इस पर बैठ गए हैं, मेहनत तो मुजाहिदे तो भाई ने किए, मुशक्कत उन्होंने बर्दाश्त की, हम तो अच्छी जगह आकर बैठ गए। ए मेरे मौला इस मामूली सी मुजाहिदे को कबूल फरमा ले। ए मेरे मौला हकीकी खानका बना दे, ए मेरे मौला हकीकी खानका बना दे। ये पूरा मजमा जो है अल्लाह बैठा हुआ है, हर एक के दिल को फेर दे, हर एक के दिल को अच्छाई की तरफ फेर दे, नेकी की तरफ फेर दे। ये रात की कुर्बानियां देते हैं, अपनी नींद को कुर्बान करते हैं और यहाँ पर आते हैं। ए मेरे मौला ये नींद की कुर्बान करना हमारे हक में कबूल फरमा ले, ये नींद की कुर्बानी देना कबूल फरमा ले। नींद हर एक को अच्छी लगती है, हर एक को सोना चाहता है, मगर नींद को कुर्बान करके यहाँ आ रहे हैं, एक दीन की बातें सुनने के लिए आ रहे हैं। ए मेरे मौला ये बातें दिल में उतर जावे, हमें अमल करने वाला बना दे। ए मेरे मौला अमल करने वाला बना दे, हमें नेक और सारे बना दे। ए मेरे मौला जो हमने मांगा वो भी इनायत फरमा दीजिए, जो मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबाए किराम ने, औलिया अल्लाह ने जो जो खैर की दुआएं मांगी है हमारे हक में कबूल फरमा दीजिए और जो शुरूर और फितने से पनाह चाहिए उससे हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तुफैल के अंदर हमारी दुआ को कबूल फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, अस्सलामु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।